सत श्री अकाल। LGD TV देख रहे दोस्तों, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। मैं प्रोफैसर जसवीर सिंह ते आपां पंजाबी विषय नाल संबंधित जो वख-वख पेपर हुंदे ने उन्हां दी तैयारी कर रहे हैं। बादस्तूर वख-वख कड़ियां नूं एक लड़ी विच जोड़ के तरतीब विच पढ़ रहे हैं ते अज दा बेशकीमती लैक्चर गुरु नानक देव जी दे नाल संबंधित आ। हुण तक आपां गुरु नानक देव जी जीवन ते बाणी भाग पहला ते दूजा कर चुके हैं। अज असीं भाग तीसरा करांगे। तो अजीज़ दोस्तों, एक गल मैं तुहानूं होर कहनी चाहुंदा हां कि जिवें जिवें ये लैक्चरां दी कड़ी तुरदी जा रही आ, हर लड़ी नूं तुसीं सुणना जरूर आ, क्योंकि जेकर किसी भी लड़ी नूं तुसीं छड्ड दिंदे हो, किसी भी लैक्चर नूं तुसीं नहीं सुणदे तां विच जो खप्पा पै जूगा, विच जो तुसीं टपला खा सकदे हो, उहदा फिर कोई भी हल नहीं हैगा। इस करके सारे लैक्चरां नूं तरतीब दे विच सुणो। लैक्चर हेठां डिस्क्रिप्शन दे विच पा दित्ते गए ने। तो आओ आपां अज दा लैक्चर शुरू करते हैं। गुरु नानक देव जी जीवन अते बाणी भाग तीजा। हुण तक आपां पिछले लैक्चर दे विच गुरु नानक देव जी दीआं उदासियां दा जिक्र कीता सी ते हुण थोड़ा जिहा विस्तार देना होर बनदा आ तां कि तुहाडा कोई भी डाउट बाकी ना रह जावे। साखियां बाबत थोड़ी जी विचार आपां जो हवाले लेने सी वो कर चुके हैं। बाकी जन्म साखी साहित्य दे विच विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। जिथों तक उदासियां दी गल आ, जो आधुनिक पंजाबी साहित्य की खोज आ, उहदे अनुसार जो प्रोफैसर साहिब सिंह जी की रिसर्च आ, उहदे अनुसार जिथे जिथे गुरु नानक देव जी जिमें जिमें गए ने वो तरतीब आपां पिछले लैक्चर दे विच कर चुके हैं। अज कुछ नोट तुसीं जो जरूरी नोट करने ने, उन्हां नोट्स नूं तुसीं अपनी कापी ते भी उतार लो ते अपने जहन दे विच भी बिठा लवो। अज दा पहला नुकता कि सचखंड पोथी दे विच गुरु नानक देव जी दीआं दो उदासियां दा जिक्र मिलदा है। ठीक है जी, वैसे आपां चार मनदे आ, प्रोफैसर साहिब सिंह जी तीन मनदे आ ते सचखंड पोथी दे विच गुरु नानक देव जी दीआं दो उदासियां दा जिक्र जां वर्णन मिलदा आ। हुण ये गल्लां वैरी 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 इंपॉर्टेंट ने। एक गल अपनी बड़ी जरूरी आ, कितों भी स्किप ना कर जाओ। हुण सचखंड पोथी जो दो उदासियां दा वर्णन करदी आ, उहदे विच पहली उदासी जिहड़ी आ वो पूर्व अते दक्षिण दी दसी गई आ, दूजी उत्तर ते पश्चिम दी उदासी दा जिक्र मिलदा आ, वर्णन मिलदा आ। इस तरह ये दो उदासियां बन जांदियां ने। पहली यात्रा समय पूर्व विच पटने तक गुरु नानक साहिब जी गए अते दक्षिण विच रामेश्वरम तक जाण दा जिक्र जिहड़ा आ वो कीता गया आ। क्लीयर है जी। तो इस तरह ही दूजी यात्रा समय गुरु नानक देव जी उत्तर विच सुमेर पर्वत अते पश्चिम विच मक्के तक जाण दा वर्णन सानू मिलदा आ। हुण क्योंकि आपां हवाले तो बिना गल नहीं करदे तां किताब दा नाम भी नोट करो। आधुनिक जन्म साखी, लेखक संपादक हैगा आ डॉक्टर जगजीत सिंह ते पेज नंबर 2 दे उपर ये लिखिया होया आ। ठीक है जी, 2 पेज नंबर के उत्ते ये जिक्र जिहड़ा सानू मिलदा आ। दूजा नुकता अज दा की आ, वैरी 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 इंपॉर्टेंट, हुणे ही अपनी कापियां ते नोट कर लिओ, भुल ना जाओ। पुरातन जन्म साखी विच 5 उदासियां दा वर्णन मिलदा। क्या बात है। ये चीज़ जिहड़ी आ आपां हवाले सहित इस करके कर रहे हैं ताकि तुहानूं किते टपला ना लगे। हुण पुरातन जन्म साखी जिक्र करदी है कि गुरु नानक देव जी ने 5 उदासियां कीतियां सीगियां। पहली पूर्व दी, जिस विच गुरु जी काम रूप तक गए सीगे। दूजी दक्षिण दी, जिस विच सिंगलादीप तक पहुंचे सी राजा शिवनाभ वाली, तुहानूं मैं पिछले लैक्चर में दस चुका हां। ते तीजी उत्तराखंड दी, जिस विच गुरु नानक देव जी ते उन्हां दे साथी कश्मीर अते सुमेर पर्वत ते गए सीगे, इहदा जिक्र मिलदा आ। इस तरह ही जिहड़ी चौथी उदासी का जिक्र आ वो पश्चिम दी दस्सिया गया आ, जिस विच मक्के तक गए सीगे। ते पंजवीं उदासी गोरखहटड़ी जाण दा वर्णन करदी आ। ठीक है जी, ये सानू जिहड़ी पुरातन जन्म साखी आ उहदे विच जानकारी मिलदी आ। क्लीयर है जी। इसे करके मैं शुरुआत इत्थों कीती सी ताकि हवाले तुहानूं मिलदे रहण ते आपां गल रैलेवेंट कर सकीए। बहुत सारे डाउट तुहाडे, बहुत सारे भरम भुलेखे टुट जाणगे ते बहुत कुछ नवां जिहड़ा तुहानूं इत्थे सीखण नूं मिलूगा। चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो। हाँ, दूजी गल
ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਵਾਲਿਆਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਸੈਦੋਂ ਤੇ ਸਿੰਘੋਂ ਜੱਟ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਹੱਸੂ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ੀਹਾਂ ਸ਼ਿੰਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਆ? ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਗੋਰਖ ਹਟੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 3 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਪਰ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ 5ਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ 1499 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1522 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਏਕ ਬਸਤਰ ਅੰਬੋਆ, ਏਕ ਬਸਤਰ ਚਿੱਟਾ, ਏਕ ਪੈਰ ਜੁੱਤੀ, ਏਕ ਪੈਰ ਖਾਉਂਸ, ਖਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਖੜਾਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਲ ਖਫਨੀ, ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਕਲੰਦਰੀ, ਮਾਲਾ ਹਡਾਂ ਕੀ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਕੇਸਰ ਕਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ
जन्म साखी का आपां ये हवाला लिया आ। हुण हवाला लैण का मतलब तुसीं समझदे हो, पर जन्म साखियां बारे जो गल करांगे बहुत सारे होर भी जिहड़े नुकते आपां उदों कोखणे आ। इस करके लैक्चरां नूं आपां तरतीब विच जरूर सुनना। चलो तुसीं हवाला नोट करो जी। जीवन कथा श्री गुरु नानक देव जी, रचेता प्रोफैसर करतार सिंह MA, पेज नंबर 103 के उपर ये जानकारी जिहड़ी आ सानू दर्ज होई मिलदी आ। ते अगला नुकता, पूर्व दिशा की यात्रा। हिंदुआं दे धार्मिक केंद्रां, तीर्थां अते योग मत दे केंद्रां वल जाण दा जिक्र करदी है। ठीक है जी। ते प्रिंसीपल या प्रोफैसर साहिब सिंह जी के अनुसार गुरु नानक देव जी ने भगत सैन जी अते भगत पीपा जी का एक एक शब्द भी बनारस तो लिया सी। ठीक है जी। हुण तुसीं पिछला लैक्चर सुनिया होया आ, जे नहीं सुनिया तो सुन लो। एक प्रश्न आ बहुत अहम कि होर किहड़े किहड़े भगतां दी, भगत साहबानां दी बाणी गुरु नानक देव जी ने बनारस जां उहदे नज़दीक दे इलाकिਆਂ तो इकत्तर कीती सी। करियो कमेंट। मैं इसदा जवाब इत्थे नहीं देना क्योंकि पिछले लैक्चर में आपां बड़े विस्तार बड़े हवाले दे नाल पढ़ चुके हैं। तो जो ये जिक्र मिलता आ कि भगत सैन जी अते भगत पीपा जी का एक एक शब्द भी गुरु नानक देव जी ने बनारस तो इकत्तर किया, इसका हवाला नोट करो। जीवन यात्रा ते सिद्धांत गुरु नानक देव जी, ते राइटर का नाम है जी कृपाल सिंह चंदन, पेज नंबर 58 के उपर लिखिया होया आ। ठीक है जी। अगला नुकता वेखते अज दा। प्रोफैसर साहिब सिंह जी के अनुसार गुरु जी ने पहली उदासी 1497 ईस्वी तो 1508 ईस्वी तक की सी। ठीक है जी। तो प्रोफैसर साहिब सिंह जी अगे लिखते आ, ये भी नाल ही उन्हों के कथन के जोड़ लवो। इस प्रचार यात्रा दौरान गुरु जी प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ अस्थानां जिमें हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, बनारस, गया, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, सिंगलादीप, सिक्किम, आसाम ਅਤੇ राजस्थान के बहुत सारे धार्मिक अस्थानां ते गए सन। ठीक है जी। ये उन्होंने पहली उदासी या पहली यात्रा या पहला भ्रमण सीगा। भ्रमण का मतलब होंदा घूमना। ठीक है जी। तो प्रोफैसर साहिब सिंह जी ये मानते हैं कि पूर्व अते दक्षिण की उदासी इक्को ही आ। इस करके प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने अपनियां किताबां दे विच पूर्व ते दक्षिण की उदासी नूं एक ही लिखिया आ। इस तरह वो गुरु नानक देव जी दीयां उदासियां की गिणती 3 दसदे आ। ये गल आपां पिछले लैक्चर विच विस्तार नाल कर लई आ, हुण आपां बहुता इहते चर्चा नहीं करनी। प्रोफैसर साहिब सिंह जी अते आधुनिक खोजियां के अनुसार गुरु नानक देव जी दीयां 3 यात्रावां ने, 3 उदासियां का जिक्र सानूं मिलता है। विस्तार में चर्चा आपां पिछले लैक्चर विच कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पा दिता गया है, तुसीं जे नहीं वेखी तो वेख जरूर लियो। तो दूजी उदासी मन्नी जाती है जो बहुते विद्वान दसदे ने वो दक्षिण की उदासी के नाम नाल मशहूर आ। प्रोफैसर करतार सिंह MA जी लिखते हैं कि इस उदासी नूं तीजी उदासी मन्निया जाना चाहिए आ। ये कौन लिखते हैं? प्रोफैसर करतार सिंह MA जी। हुण करतार सिंह MA जी इहनूं तीजी उदासी मानते हैं ते वो दसदे आ कि 2 सिख भाई सैदों अते भाई सीहों गुरु जी के नाल सन। प्रोफैसर करतार सिंह MA जी का यह कथन आ। ठीक है जी। हवाला भी नोट कर लवो, किताब का नाम नोट कर लवो कि प्रोफैसर करतार सिंह MA रचित किताब का नाम नोट करियो, जीवन कथा श्री गुरु नानक देव जी, पेज नंबर 170। हुण आपां तुरदे हां जी तीजी उदासी वाल। तीजी उदासी गुरु नानक देव जी की उत्तर की उदासी मन्नी जाती है। ये बहुते विद्वान मानते हैं। किहड़े किहड़े मानते हैं उन्हां विचों एक का नाम तो घट्टो घट्ट आपां नूं जरूर पता होना चाहिए हवाले के तौर पर, ज्ञानी ज्ञान सिंह जी। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी के अनुसार गुरु जी भाई बाला जी अते भाई मरदाना जी समेत 1514 ईस्वी विच उत्तरखंड वल गए सन। हुण ये हवाला तुहाडे कोल मिल गया। किताब का नाम अपने कोल मैगजीन के रूप में रसाला जागृति नवंबर 1987 का, पेज नंबर 17 के उत्ते सानू ये जिक्र जिहड़ा आ वो मिलता है। ठीक है जी।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 127 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1513 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਸੌਖੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੁਟਕਲ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਟਪਲਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ ਜੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕਥਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਥਨ ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਜਾਂ ਟਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 1507 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1515 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 93-94 ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ, 1507 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1515 ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੱਛਮ ਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਥਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਨੀਲੇ ਸਨ। ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੀਕਣ ਹਾਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੋਟਾ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਸੱਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੁਸੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਸੱਲਾ ਹੁੰਦੀ ਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਜੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਭੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਬਗਦਾਦ ਵੀ ਗਏ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ MA ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 150 ਮਤਲਬ 150 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ MA ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਤਾਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਨਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫੁਟਕਲ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਿਓਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਜਪ, ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ। ਕੁੱਲ 41 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਪਲੱਸ 2 ਸ਼ਲੋਕ 40 ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਟੋਟਲ 41 ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 33 ਪਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਦੇ 2 ਆ, ਚੌਪਦੇ 28 ਆ, ਪੰਚਪਦੇ 3 ਆ, ਤੇ 18 ਪਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪਤਪਦੀ ਆ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 14 ਆ, 9 ਪਦੀ 1 ਆ, 10 ਪਦੀ 1 ਆ, 24 ਪਦੀ ਵੀ 1 ਆ। 2 ਪੈਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਚੌਪਦਾ 1 ਆ, ਪੰਚਪਦਾ 1 ਆ, ਤੇ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। 33 ਪਦੇ ਹੋ ਗਏ, 18 ਪਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 14 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, 27 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 46 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 20 ਪਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਪਦੇ 2 ਆ, ਚੌਪਦੇ 15 ਆ, ਤੇ ਪੰਚਪਦਾ 1 ਆ, 6 ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 18 ਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 12, 9 ਪਦੀਆਂ 5, 12 ਪਦੀ 1, 2 ਛੰਦ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਧਰ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਧਰ ਆ, 39 ਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 22 ਪਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ 5 ਛੰਦ ਵਾ, 24 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 45 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਪਦੇ ਆ, 5 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 3 ਪਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਾ 1 ਆ, ਚੌਪਦੇ 2 ਆ, ਤੇ 2 ਛੰਤ ਆ, 5 ਅਲੋਣੀਆਂ ਆ, 3 ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ।
ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 12 ਪਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਪਦੀਆਂ ਆ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਚੌਪਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਪਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 12 ਪਦੇ ਆ, 4 ਪਦੀਆਂ ਆ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 9 ਪਦੇ ਆ, 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆ, 3 ਛੰਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਦੇ ਆ, 1 ਪਦੀ ਆ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 9 ਪਦੇ ਆ, 5 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਾਣੀ ਆ, 5 ਛੰਤ ਆ, 21 ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਦੇ ਆ, 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆ, 20 ਪਦ ਆ, 2 ਛੰਤ ਆ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਪਦੇ ਆ, 9 ਪਦੀਆਂ ਆ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ 54 ਪਦ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ 73 ਪਦ ਆ, 19 ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 12 ਪਦੇ ਆ, 11 ਪਦੀਆਂ ਆ ਤੇ 22 ਸੋਹਲੇ ਆ, 18 ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 5 ਛੰਤ ਆ, 17 ਪਦ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਦੇ ਆ, 1 ਪਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਪਦੇ ਆ, 8 ਪਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਲ੍ਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਦੇ ਆ, 5 ਪਦੀਆਂ ਆ ਤੇ 27 ਪੌੜੀਆਂ ਆ ਤੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਪਦੇ ਆ, 7 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਪਦੇ ਆ, 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆ, 33 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸਹਿਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ 32 ਸ਼ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 958 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, 958, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 207 ਪਦੇ, 121 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 24 ਛੰਤ, 116 ਪੌੜੀਆਂ, 259 ਸ਼ਲੋਕ, 1 ਮੂਲ ਮੰਤਰ, 2 ਪਹਿਰੇ, 5 ਅਲੂਹਣੀਆਂ, ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਾਣੀ, 22 ਸੋਹਲੇ, 199 ਪਦ, ਪੱਟੀ, ਥਿੱਤੀ, ਓਂਕਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, 12 ਮਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 958 ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ 9 ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਾਤਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਥਿੱਤੀ, ਓਂਕਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, 12 ਮਾਹ, ਮਲ੍ਹਾਰ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਅਗਲਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।